Hi everyone, this is Shravan. Welcome back to my YouTube channel. So this is regarding RJKT Basar admission notification. Actually ఇది మనకి ఈ రోజు రిలీజ్ అయింది 31st July 2021. And before going to this admission related information, I will clarify about IIIT Basar and IIIT Hyderabad. IIIT Hyderabad is completely different from the IIIT Basar. IIIT Hyderabad is in PPP mode. That means public private partnership mode. Okay. So whereas in IIIT Basar, which is purely related to state government educational institution, here the education is completely free. Whereas in IIIT Hyderabad, which is based on fee payment, right? So complete IIIT Hyderabad, IIIT Basar రెండు డిఫరెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఓకే, IIIT హైదరాబాద్ కి IIIT కి బాసరకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. చాలా మంది IIIT హైదరాబాద్ గురించి డౌట్స్ రేస్ చేస్తున్నారు, అందుకని చెప్పేసి ఆ క్లారిటీ ఇవ్వాలి అని అనిపించింది, అందుకనే స్పెసిఫై చేశాను. సో ఇట్ RJKT Basar admissions to 85% of the total available seats shall be reserved for the local candidates and the remaining 15% of the seats shall be unreserved. These seats will be filled with both the students of Telangana and Andhra Pradesh based on merit as specified in the presidential order 371 article D in consonance to the section 95 of the AP Reorganization Act 2014. Already మన previous videos లో కూడా నేను ఇది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 85% of the seats are allocated to local candidates and 15% of the seats are allocated to non-local candidates. Non-local candidates means Telangana plus Andhra Pradesh plus other states also comes under non-local, right? Already మీకు classification కూడా చెప్పాను. 1500 seats లో 1225 seats are allocated to local and the rest of the seats are allocated to other state students, right? And supernumerary seats to the extent of 5% are available under the global category for the students belonging to states other than Telangana, Andhra Pradesh and including the children of Indians working in Gulf countries. The tuition fee for the global category is 1,37,000 per annum. సో గ్లోబల్ కేటగిరీలో మనకి 5% ఆఫ్ ద సీట్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. 1500 సీట్స్కి 5% అంటే మనకి 75 సీట్స్ వచ్చేసి గ్లోబల్ కేటగిరీలో మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫీ పేమెంట్ వచ్చేసి 1,37,000 per annum and 2% supernumerary seats are available for international and NRI students. For these students, the tuition fee is 3 lakhs per annum. Unfilled seats of global category supernumerary will be allocated to the local candidates only for the TS based on merit in TS policy 2021 by paying 1,37,000 per annum. గ్లోబల్ కేటగిరీ కానీ లేదంటే సూపర్ న్యూమరరీ సీట్స్ కానీ ఫిల్ అవ్వలేదు అని అంటే ఆ వెకేటెడ్గా ఉన్న సీట్స్ వచ్చేసి లోకల్ క్యాండిడేట్స్తో ఫిల్ చేస్తారు. దట్ టు విత్ ఫీ ఆఫ్ 1,37,000 per annum, రైట్? అది కూడా పాలిటెక్నిక్లో వచ్చిన ర్యాంక్ని మెరిట్ బేస్ చేసుకొని అలొకేట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే అక్కడ కూడా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. సో దట్ అల్టిమేట్గా టీఎస్ పాలిసెట్ ర్యాంక్కి అక్కడ వెయిటేజ్ ఇస్తారు. దట్ టు దోస్ పీపుల్ నీడ్ టు పే ది 1,37,000 per annum. దట్ మీన్స్ మీకు టోటల్ 1500 సీట్స్, ఆ 1500 సీట్స్కి 7% సీట్స్ ఆర్ అలొకేటెడ్ టు గ్లోబల్ కేటగిరీ యాజ్ వెల్ as సూపర్ న్యూమరరీ. గ్లోబల్ కేటగిరీ 5%, సూపర్ న్యూమరరీ 2% సీట్స్, రైట్? సో ద candidates of Telangana state who wish to apply for the unfilled seats of global category, their application will also be considered in the general category of admissions. ఓకే, మీరు అప్లై చేసేటప్పుడే మీకు అక్కడ ఒక ఆప్షన్ అనేది అడుగుతుంది ఆ అన్ఫిల్డ్ సీట్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కేటగిరీ గురించి. మీరు ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటే గ్లోబల్ కేటగిరీలో ఫిల్ అవ్వని సీట్స్ వచ్చేసి లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి అప్లై చేసే అవకాశం అనేది మీకు ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు మీరు ఆ ఆప్షన్ని కేర్ఫుల్గా చూస్ చేసుకోండి. అండ్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి క్యాండిడేట్ షుడ్ హ్యావ్ పాస్డ్ SSC ఆర్ ఎనీ అదర్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ రికగ్నైజ్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ అండ్ AP స్టేట్ and conducted in 2021 in first attempt. Okay, candidates from Telangana and Andhra Pradesh should have appeared TS policy 2021 for all category of seats except to global category candidates. So ఎవరైతే 10th క్లాస్ వచ్చేసి 2021లో క్వాలిఫై అయ్యారో వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్. దట్ టు వాళ్ళు TS పాలిసీ అటెంప్ట్ చేసి ఉండాల్సి ఉంటుంది. Okay, candidates from Telangana and Andhra Pradesh should have appeared TS policy 2021 for all category of seats except to global category candidates. డైరెక్ట్ గ్లోబల్ కేటగిరీకి అప్లై చేసుకునే వాళ్ళకి TS పాలిసీ ర్యాంక్ తో సంబంధం లేదు. వాళ్ళకి SSC క్వాలిఫై 2021లో క్వాలిఫై ఉంటే సరిపోతుంది. బట్ అదర్ దెన్ గ్లోబల్ కేటగిరీ సీట్ ఎవరైతే అడ్మిషన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు డెఫినెట్ గా TS పాలిసీ అపియర్ అయి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో క్యాండిడేట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 18 years of age as on 31st December 2021, whereas candidates belonging to SC and ST categories the upper age limit is 21 years. Okay, and here the application fee ఎవరైతే TS పాలిసీ అపియర్ అయ్యారో వాళ్ళకి ఫీ అనేది అవసరం లేదు. బట్ గ్లోబల్ కేటగిరీలో అప్లై చేసుకునే వాళ్ళకి 1000 రూపీస్ ఫీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫీస్ ఫర్ RJKT అడ్మిషన్ 2021. అండ్ ఫర్ ద అన్ఫిల్డ్ గ్లోబల్ కేటగిరీ ఎవరైతే ఈ ఆప్షన్ చూస్ చేసుకుంటారో నార్మల్ అడ్మిషన్తో పాటు ఎవరైతే
అన్ఫిల్డ్ గ్లోబల్ కేటగిరీ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ₹1000 ఫీ అనేది ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఎన్ఆర్ఐ ఇంటర్నేషనల్ క్యాండిడేట్స్కి $25. అండ్ సెలక్షన్ మెథడ్ వచ్చేసి అడ్మిషన్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ ఇన్ ద టీఎస్ పాలసీ 2021 మార్క్స్ ఆఫ్టరింగ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ బై ఫాలోయింగ్ ది స్టాట్యూటరీ రిజర్వేషన్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్. A deprivation score shall be added to the TS policy 2021 marks of those applicants who studied in non-residential government school. This is very very important. Non-residential government schools including the Jilla Parishad and municipal schools with an objective of providing weightage to the socio-economically challenged student in the admission process. So the policy lo mathematics, physics, chemistry lo vachina total marks and a rank టీఎస్ పాలసీ ర్యాంక్ని బేస్ చేసుకుని అడ్మిషన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇందులో గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్కి దట్టు నాన్ రెసిడెన్షియల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిన వాళ్ళకి 0.4 ఎలివేషన్ స్కోర్ అనేది యాడ్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టై ఇన్ మార్క్స్ ఇట్ విల్ బి రిజాల్వ్డ్ బై అడాప్టింగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ దట్ సీక్వెన్స్: హైయర్ మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, హైయర్ మార్క్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అండ్ హైయర్ మార్క్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఓల్డర్ క్యాండిడేట్ యాజ్ పర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ లోయెస్ట్ ర్యాండమ్ నెంబర్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది 10th హాల్ టికెట్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ టై అయితే కనుక 2 స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ మార్క్స్ని కన్సిడర్ చేస్తారు అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిజిక్స్, ఆఫ్టర్ దట్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఈ 3 మార్క్స్ కూడా సేమ్ వస్తే కనుక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని చెక్ చేస్తారు. ఎవరికైతే ఎక్కువ ఏజ్ ఉంటుందో వాళ్ళని ప్రిఫర్ చేస్తారు. అది కూడా మ్యాచ్ అయితే లోయెస్ట్ ర్యాండమ్ నెంబర్ మెకానిజంని అప్లై చేస్తారు. అండ్ ఇఫ్ ద టై ఈస్ రిజాల్వ్డ్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ చెక్ ఇన్ ద క్రానలాజికల్ ఆర్డర్ మెన్షన్డ్ అబౌవ్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ విల్ నాట్ బి చెక్డ్. ఒకవేళ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ దగ్గర సేమ్ మార్క్స్ వచ్చాయి, సో దట్ ఫిజిక్స్కి మూవ్ అవుతారు. ఒకవేళ మ్యాథమెటిక్స్ దగ్గర నీకు టై అనేది సాల్వ్ అయిపోయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఆర్డర్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఒకవేళ మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ అని ఇక్కడ మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. టెంటేటివ్ యూజీ అడ్మిషన్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ RJKT Basar for 2021-22. డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ 1st August 2021. ఇష్యూ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ from 2nd August 2021 and last date for application submission through online up to 12th August 2021. So last date for receiving printout of the online application by post for special category, whoever comes under special category, that means physically handicapped and Central Armed Forces personnel, NCC, sports, these 4 comes under special category. వీళ్ళు మాత్రమే అప్లికేషన్ అనేది ప్రింట్ తీసి RJKT Basar కి పంపాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ లిస్ట్ ప్రొవిజనల్ డేట్ 18th August 2021. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ RJKT అడ్మిషన్స్ 2021. ఈ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి మీకు వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఫర్ మోర్ RJKT అడ్మిషన్స్ రిలేటెడ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు నీడీ పీపుల్. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ.